that exact expression is written in verse 3. अनि यो चाहिँ हामीले 3 पदमा हामी देख्न सक्दछौं. Then he writes in the middle of this verse, and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. अनि उसले चाहिँ यो मध्य भागमा लेखेका छन् कि तिमीहरूले यत्नपूर्वक संघर्ष गर्नुपर्छ. Yeah, so that means in order to keep our faith. अनि यसको मतलब चाहिँ हामीले आफ्नो विश्वासलाई थामी राख्नको लागि, and we need to earnestly contend for that. हामीले चाहिँ यत्नपूर्वक संघर्ष गर्नुपर्छ. It was very important in the even very first century itself. अनि पहिलो शताब्दीमा पनि यो एकदमै आवश्यक थियो. Because there was a danger that their faith may be attacked. किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा खतरा थियो कि तिनीहरूको विश्वासमा चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको त्यहाँ आक्रमण चाहिँ तिनीहरुमा आउने चाहिँ त्यहाँ डर थियो. Yeah, exactly, yes. So the immediately seeing that danger, Jude wrote to them that this is more important now, that you have to earnestly contend for your faith. अनि यहूदाले चाहिँ त्यो खतरा चाहिँ देखेको कारणले उसले चाहिँ आफू यो संघर्ष गर्नु चाहिँ अब चाहिँ झन बढ्ता आवश्यक छ है भनेर चाहिँ उले लेख्दछन्. Yeah, even these days also it is very much important to us. अनि अहिलेको समयमा पनि हामीलाई एकदमै आवश्यकता छ. Now actually when we see that word faith, it is the complete, the values that we have, the teachings that we have, and all the, we can call them doctrines or teachings that God has given unto us. अनि हामीले चाहिँ यी सबै कुराहरु चाहिँ परमेश्वरबाट आएको त्यो सिद्धान्त अथवा शिक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्दछौं. And that is written as faith. That is the whole thing that we have received from the Lord is called as a faith here in English. अनि यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामीले जुन प्रभु परमेश्वरबाट पाएका छौं त्यो चाहिँ विश्वास हो. And now we need to earnestly contend for the things that we have received, the complete thing, the teachings, the way of life, and also understandings that we have received, whether in the form of ordinances or commandments, God has given unto us through His apostles. अनि हामीले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ जुन हामीले प्राप्त गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ यत्न पूर्वक संघर्ष गर्नुपर्छ. त्यो शिक्षा होस् अथवा हाम्रो जीवनको बाटो होस् अथवा जुन शिक्षाहरु चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौं तिनीहरु. Yeah. So, but in other words, we can simply call that we contend for our faith. अनि हामीले चाहिँ त्यो साधारण रूपले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वासको निम्ति हामीले यत्नपूर्वक संघर्ष गर्नु. And last time when we had fellowship with all of us, we also meditated few things regarding this aspect. अनि विगत समयमा हामीले यसको विषयमा पनि मनन गरेका थियौं. And now here we see that in those days there was a danger of the false teachers or false prophets. अनि त्यतिखेर चाहिँ यो खतरा थियो, त्यतिखेरको समयमा चाहिँ यो खतरा थियो कि त्यो झुटा शिक्षकहरुको अथवा त्यो झुटा शिक्षाहरुको विषयमा. And actually the faith was under attack because of two reasons. अनि त्यो विश्वास चाहिँ यो कारणले चाहिँ यो दुईटा कारणले चाहिँ त्यतिखेर आक्रमणमा थियो. Number one, as we see in verse 4. अनि यो 4 पदमा देखे चाहिँ यो पहिलो बुदा चाहिँ. And those people, they have turned the grace of God into lasciviousness. अनि तिनीहरुले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ कामुकतामा परिवर्तन गरेका रहेछन्. That means the very grace of God by which we are saved, they are taking it as a license to commit sin. अनि तिनीहरुले चाहिँ यो जुन अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ एउटा पाप गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा सहुलियत जस्तो तिनीहरुले चाहिँ लिएका थिए. Now because of the grace of God, the punishment for our sins is not quickly given to us, immediately given to us.
अनि परमेश्वरको त्यो अनुग्रहको कारणले चाहिँ यो पापको दण्ड चाहिँ तत्कालै चाहिँ हामीलाई दिइँदैन। And because of that reason, people without fear, they commit sin. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ कुनै पनि डर बिना पापमा चाहिँ संलग्नित हुन्छन्। As it is written in the book of Ecclesiastes, chapter 8 and verse 11. अनि यहाँ चाहिँ उपदेशक 8 को 11 मा लेखिए चाहिँ Kindly, our dear brother will read. Let us turn to Ecclesiastes, chapter 8 and verse 11, please. उपदेशक 8 को 11 खराब कामको दण्ड झट्टै दिइदैन, यसैले मानिसका सन्तानहरूभित्र तिनीहरूको हृदय खराब काम गर्नमा पुरा रीतिले लग्गु भएको हुन्छ। I see how nicely it is written. So that means when the God's grace is abounding, people are actually taking light of the grace of God and taking it as a license, they without fear committing sin. अनि परमेश्वरको यो अनुग्रह प्रशस्तै मात्रामा प्राप्त भएको कारणले मानिसहरूले त्यो अनुग्रहलाई एकदमै हलुका लिएर अनि यस एउटा अनुमति पाए झैं गरिकन उनीहरूले चाहिँ पापमा तिनीहरू गएको भेटाउँदछौँ। In those days, even the teachers also started to tell that it's okay to commit sin. अनि त्यतिखेरको समयमा शिक्षकहरूले नि यस्तो भन्न लागे ठिकै छ पाप गर्न केही हुँदैन। And God will be gracious to us. अनि परमेश्वर हामीसँग अनुग्रही हुनुहुन्छ। Even as I shared last time, even in these days also there are certain teachers who constantly tell because God's grace is there, so we need not to worry too much about doing some wrong things. अनि अहिले मैले विगतको समयमा पनि भनेको थिएँ अहिले पनि यस्ता शिक्षकहरू छन् जसले भन्दछन् परमेश्वरको अनुग्रह यति प्रशस्त छ तपाईहरुले गल्ती गर्नु पाप गर्नु चाहिँ तपाई डराउनु हुँदैन। Secondly, the second reason why our faith is under attack. अनि दोस्रोको बुदा जुन कारणले चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ आक्रमणमा छ। In verse 4 it is written, denying the Lord Jesus Christ or denying the authority of Lord Jesus Christ. अनि परमेश्वरको प्रभु श्री ख्रीष्टलाई चाहिँ इन्कार गर्नु अनि उहाँ चाहिँ उहाँ मात्र एकमात्र मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर इन्कार गर्नु। Or denying the authority of Lord Jesus Christ. अथवा परमेश्वरमा भएको त्यो अधिकारलाई चाहिँ इन्कार गर्नु। So these are the two reasons. That means converting or changing the grace of God into lasciviousness, and secondly denying the authority of God. Because of these two reasons, in those days their faith was in danger. अनि यो दुई कुरा हामी देख्न सक्यौं जसको कारणले चाहिँ त्यतिखेरको त्यो विश्वास चाहिँ आक्रमणमा थियो भनिकन हामी देख्दछौं। पहिलो चाहिँ उहाँको अनुग्रहलाई कामुक्तामा परिवर्तन गरेको अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको त्यो अधिकारलाई प्रभु यीशु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन इन्कार गर्नु। Now even in these days also same thing is happening all around us. अनि अहिलेको समयमा पनि हामी पाउँदछौं कि यस्तै भइरहेको छ। There is a lawlessness very clearly seen in the midst of the people. अनि कानुन बाहिर तिनीहरू लाचारी रूपमा हिनेको हामी पाउँदछौं। And people does not want a life of discipline. अनि मानिसहरू चाहिँ त्यो के रे अनुशासनमा चाहिँ उनीहरू बसेको नै चाहदैनन्। And they are not willing to have anybody over them. I mean, they do not want anybody to exercise authority over them. अनि मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कसैले अधिकार गरेको नै चाहदैनन्। And when these end days also, such kind of days will come, as we have seen last time also, we mentioned to ourselves, right? अनि हामीले चाहिँ तपाईलाई याद छ भने विगतको दिनमा यसको विषयमा कुरा पनि गरेको थियौं कि अन्तिम दिनहरुमा यस्तो हुनेछन् भनिकन। When we read in 2 Timothy chapter 3 verses 1, 2 and onwards, we understand that what kind of people will be there towards the end days. अनि दोस्रो तिमोथी 3 अध्याय 1, 2 हामी जब पढ्छौं हामी थाहा गर्दछौं कि कस्तो खाले मानिसहरू त्यतिखेर त्यो अन्तिम दिनहरुमा हुन्छन् भनेर। Now we are living in such kind of days.
अनि हामी चाहिँ अहिले यस्तो खालके समयमा चाहिँ हामी बिताइरहेका छौँ। Now it is a time for all of us to earnestly contend for all the teachings that we have received, for the faith that God has given unto us, and the value system that God has given unto us. अनि हामीले चाहिँ त्यसैले इमानदारीपूर्वक चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ, जुन परमेश्वरले दिनुभएको त्यो शिक्षा अनि दिनुभएको हामीलाई दिनुभएको उहाँको अनुशासनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ And in other words, to contend for our faith. अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो विश्वासलाई सङ्घर्ष गरिकन राख्नु। So now we know that there were two reasons, and even in these days also those two kinds of reasons are there where we are in danger. अनि हामीले चाहिँ यो दुई कारण देख्यौँ, अनि यो दुई कारण चाहिँ अहिलेको समयमा पनि आक्रमण गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। And we see Jude wrote about 7 examples who did those two kinds of things. अनि यहुदाले चाहिँ यो 7वटा प्रकारका कुराहरू बताएका छन् कि कसले चाहिँ यस्ता कामहरू गरे भनिकन। And 7 examples of those who have turned away from their faith. अनि 7वटा यस्तो उदाहरणहरू जसले चाहिँ जुन चाहिँ जो चाहिँ आफ्नो विश्वासदेखि उनीहरू फर्केर गएका। That is called apostasy. Because of these two reasons that we have seen, people go away from their faith. अनि यो भनेको चाहिँ आफ्नो धर्म त्याग, त्यो चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ त्यागेर उनीहरू चाहिँ निस्किएको। And 7 examples are we see from verse 5 to verse 17. अनि हामी चाहिँ यो 7वटा उदाहरणहरू चाहिँ 5 पददेखि 17 पदसम्म देख्न सक्दछौँ। Last time we saw them. अनि विगतको समयमा हामीले यसको यो हेरेका थियौँ। I will just mention them only just to remember or recollect. अनि तपाईहरुको सम्झनाको लागि मैले भन्ने मात्रै भन्छु In मात्रै। verse 5 we see about the people of Israelites, those who perished in the wilderness. अनि 5 पदमा चाहिँ हामी इजरायलीहरुको विषयमा देख्दछौँ जो चाहिँ मिस्र देशमा उनीहरु चाहिँ नाश भए। They are because they left their faith, they were doubtful of God. किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यो विश्वासलाई चाहिँ त्यागे अनि परमेश्वरमा चाहिँ उनीहरूले प्रश्न गरे। And secondly, we see about the fallen angels. अनि दोस्रो चाहिँ हामी देख्दछौँ त्यो खसेका ती दूतहरू। And they have denied the authority of God. अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको अधिकारलाई इन्कार गरे। And they were fallen from their first estate. अनि तिनीहरूको त्यो पहिलो त्यो कदबाट तिनीहरू चाहिँ खसे। And that's what we see, that they did not keep their first estate in verse 6. अनि 6 पदमा देख्दछौँ तिनीहरूले त्यो पहिलो पदलाई चाहिँ तिनीहरूले थाम्न सकेनन्। And because of only one reason, they denied the Lord Jesus Christ, or the authority of God. अनि यही कारणले कि तिनीहरूले परमेश्वरको त्यो अधिकारलाई चाहिँ इन्कार गरेको कारणले। The third example, those who have left their faith or those who have turned away from God are people in Sodom and Gomorrah, as it is written in verse 7. अनि 7 पदमा लेखिए चाहिँ यो तेस्रो उदाहरण चाहिँ हामी यो सदोम र गमोराका मानिसहरू देख्दछौँ जो चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढित भएका थिए। They are like those who have turned the grace of God into lasciviousness. अनि यिनीहरू चाहिँ यस्तो थिए जसले चाहिँ परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई त्यो कामुकतामा परिवर्तन गरेका थिए। And they have taken light of God. अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई एकदमै हलुका रूपमा हेरेका थिए। Now the fourth example we see in verse 11. अनि चौथो उदाहरण चाहिँ हामी 11 पदमा देख्दछौँ। There we come across Cain. अनि यहाँ चाहिँ हामीले कैनको विषयमा देख्दछौँ। Cain also, actually he went on to the way of he turning against the Lord. अनि हामी कैन पनि परमेश्वरको विरुद्धमा गएको भेटाउँदछौँ। Actually he wanted to please God. अनि भन्नुपर्दाखेरि उसले परमेश्वरलाई प्रसन्न त तुल्याउन चाह्यो। He wanted to offer something, a sacrifice to God.
अनि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई केही बलिदान दिन चाह्यो, but in his own way. तर उसको आफ्नै बाटो चाहिँ उसले चाहिँ दिन चाह्यो। Not understanding the mind and heart of God. अनि उसले परमेश्वरको त्यो मनलाई अनि उहाँको हृदयलाई नबुझिकनै, And we see in Cain a false religion. अनि हामीले चाहिँ कैनमा चाहिँ एउटा झुटा धर्म देख्दछौँ। That means they have the form of religion, but they do not want to follow the values of that. अनि हामीले देख्दछौँ कि उनीहरूसँग त्यस्तो प्रकारको धर्ममय कुराहरू छन्, तर त्यो सम्बन्धित सिद्धान्तमा चाहिँ उनीहरू चल्न चाहँदैनन्। As many people, they say they have the religion, but they do not have a relationship with God. अनि धेरैले भन्दछन् कि उनीहरूसँग धर्म त छ, तर परमेश्वरसँग सम्बन्ध छैन। So Cain is also such kind of person. अनि कैन पनि यस्तै प्रकारको मान्छे थियो। Sometimes we were also like that. अनि कति समयमा हामी पनि त्यस्तै थियौँ। We want to have this religion, अनि हामीलाई त्यो धर्म चाहना गर्दछौँ, but then there is no relationship with God. तर हामीसँग त्यो परमेश्वरसँग सम्बन्ध नै छैन। And we see fifth example as Balaam or Balaam. अनि पाँचौं उदाहरण चाहिँ हामी बालम देख्दछौँ। And he is an example of turning grace of God into lasciviousness. अनि ऊ पनि एउटा उदाहरण हो जसले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ लालचीमा चाहिँ उसले चाहिँ परिवर्तन गर्यो। He went after the reward. अनि उसले चाहिँ त्यो दिएको कुरा ज्यालामा चाहिँ ऊ बिक्यो। And that means, you know, some people in the name of the religion, in the name of faith, they want to do business or they want to earn something. अथवा कति मानिसहरूले चाहिँ धर्मको सम्बन्धीमा विश्वासको सम्बन्धीमा उनीहरूले चाहिँ कमाउन चाहन्छन्, केही उनीहरूले चाहिँ इनाम लिन चाहन्छन्। And actually in the process, what he did, when he was after the reward, he made a terrible mistake, a terrible thing where he made the people of Israelites to commit sin. अनि हामी देख्दछौँ कि उसको त्यो अधर्मको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ पाप गर्नतिर चाहिँ उसले लग्यो। Maybe 1 minute I will explain that very clearly. अनि केही समय भयो भने 1 मिनेट चाहिँ म यसको विषयमा अझै वर्णन गर्न चाहन्छु। As the people of Israelites, they are coming to Canaan, they came to a place where Balak was a king. अनि जब इजरायलीहरू चाहिँ आउँदै थिए, उनीहरू चाहिँ त्यो कनान देश जाँदै गर्दाखेरि त्यो बालक भन्ने राजाको ठाउँमा उनीहरू आइपुगे। And Balak wanted to curse people of Israelites. अनि बालकले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ श्राप दिन चाहिँ चाह्यो। So he asked Balaam to do that. अनि उसले चाहिँ बालामलाई उनीहरूलाई श्राप दिनु भनी भन्यो। When Balaam saw that God blessed them, he cannot curse them. अनि जब बालकले देख्यो कि बालामले चाहिँ उसलाई श्राप दिन सकेन भनिकन, and because God blessed the people of Israelites. किनभने परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आशीष दिनुभएको थियो। Now Balaam used his mind. अनि त्यतिखेर बालामले आफ्नो बुद्धिलाई चाहिँ चलायो। Then he said, if I make people of Israelites to commit sin, then automatically God will punish them. अनि उसले भन्यो कि मैले इजरायलीहरूलाई पाप गर्न लगाए भने परमेश्वर आफैले उनीहरूलाई श्राप दिनुहुनेछ। So he used Moabitess women as a prey to attract the people of Israelites and commit idolatry and also adultery. अनि उसले चाहिँ त्यो मोआबी स्त्रीहरूलाई प्रयोगमा ल्याइकन इजरायलीहरूलाई चाहिँ पाप गर्नतिर, व्यभिचारमा फस्न अनि मूर्ति पूजा गर्नतिर चाहिँ उसले इजरायलीलाई लग्यो। All these things are written in the book of Numbers. अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ गन्तीको पुस्तकमा लेखिएका छन्। If you read chapter 25, you can understand little bit of it. अनि तपाईहरुले यो 25 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यसको विषयमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। So when he was after the reward,
he went on to even corrupt the very nation of the people of Israelites. अनि उसले चाहिँ यो ज्यालाको पछि लागेको कारणले इजरायलीहरूलाई पनि विद्रोह गर्न पाप गर्नतिर उसले लग्यो Later on, we see that in the book of Joshua, they killed him, even Balaam, with a sword. अनि हामी यहोशूको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ भने त्यतिखेर उनीहरूले भालामलाई तरवारले मारेको हामी भेटाउँदछौँ But anyway, that is one of the, fifth example of those who have turned away from the faith of God and turned others also from the faith of God. अनि यो चाहिँ पाँचवटा उदाहरण हामीले देख्यौँ कि उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढित भएको अनि अरूहरूलाई पनि परमेश्वरदेखि टाढित बनाएको Sixth example was Korah. That was we see in अनि Jude verse 11. अनि यहुदाको 11 पदमै हामी देख्न सक्दछौँ कि छैटौं चाहिँ कोरह And we see that he is an example of denying the authority of God. अनि यो ऊ चाहिँ यस्तो उदाहरण हो जसले चाहिँ परमेश्वरको त्यो अधिकारलाई चाहिँ इन्कार गरेको There is a seventh example also written. अनि सातौं उदाहरण पनि देखाएको हामी देख्दछौँ That is in verse 17. अनि यो चाहिँ 17 पदमा In the book of even epistle of Jude and verse 17. यहुदाकै 17 पदमा And this is the example that we are finding in these days also. अनि यो उदाहरण चाहिँ हामीले आजको दिनहरुमा पनि पाउँदछौँ In that verse we find ungodly people. अनि यो पदमा चाहिँ हामी देख्दछौँ परमेश्वर बाहिरको भक्तिहीन मानिसहरू Yes, they are there in every generation, every time they are there. अनि यस्ता मानिसहरू चाहिँ हरेक पिढीहरुमा हामी देख्दछौँ But then specially it is more pronounced during the end times. Many people will be ungodly. तर अन्तिम दिनहरुमा यो झन बढी गरेर हामी देख्दछौँ कि यस्ता भक्तिहीन मानिसहरू And we can understand them. They are unlike God. They do not like God at all. अनि यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विषयमा उनीहरूले मनै गर्दैनन् And they are also, as we say in these days, worldly people. अनि अहिलेको शब्दमा हामी जति पनि भन्दछौँ कि उनीहरू सांसारिक मानिसहरू So they are the examples that those who have left the faith and also making others also to go away from the faith of God. अनि हामीले यो उदाहरणहरू हेर्यौं कि जो यी मानिसहरू चाहिँ के गरे परमेश्वरको विश्वासदेखि उनीहरू हटेर गए अनि अरूलाई पनि परमेश्वरको विश्वासदेखि हटाएर गए So far we saw the two reasons for departing from faith. अनि अहिले हामीले चाहिँ दुईटा कुराहरू हेर्यौं जसको कारणले चाहिँ यो विश्वासदेखि हामी हटेर जान्छौं भनिकन After giving two reasons, he gave 7 examples how it looks like leaving the faith or turning against the faith of God. अनि यो दुई कारणहरू देखाइकन यहुदाले यो 7 वटा उदाहरण देखाउँदछन् कि विश्वासबाट हटेर जानेहरू कस्तो हुन्छन् भनिकन And now he is also telling us how we can contend for our faith. अनि अब त्यसपछि हामी देख्दछौं कि उसले अब हामी कसरी विश्वासमा चाहिँ संघर्ष गर्न सक्छौं त भनिकन उनले बताउँदछन् Here some people are trying to do that kind of thing even in these days also. अनि अहिलेको समयमा पनि यही मानिसहरूले अभ्यास गरेको हामी भेटाउँदछौं And there are people, those who are part of apologetics. अनि अहिलेको समयमा मानिसहरू चाहिँ यो when those who keep their faith, those who fight for their faith. उनीहरूले चाहिँ यो विश्वासको निम्ति लड्ने मानिसहरू पनि अहिले पाउँदछौं Where there are some of them are doing good. अनि कति मानिसहरूले त असलै गरिरहेका छन् But then when we try to understand that very aspect of fighting for our faith, it involves two things. अनि जब हामी यो विश्वासको निम्ति लडिरहेका छौं भने त्यहाँ दुई कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएको हामी भेटाउँदछौं The very definition says by speaking. अनि यसले आफै बताउँदछ कि
यो बोलिकन यो गर्नुपर्ने or अभ्यास by arguing, अथवा हामीले चाहिँ अरूसँग वार्तालाप गरिकन or by using philosophical thinking or scientifical proofs. अथवा हामीले चाहिँ यो साइन्सलाई लिएर अनि यो समझका कुराहरूलाई चाहिँ दार्शनिक कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएर So they're trying to contend for their faith. अनि यसरी उनीहरूले आफ्नो विश्वासमा चाहिँ उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् But Jude tells us better way of contending for our faith. तर यहुदाले अझ राम्रो बाटो चाहिँ उसले देखाएको छ कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्न It सक्छौँ is भनेर not just by speaking, by arguing, अनि यो चाहिँ बोलेर मात्रै अथवा वार्तालापमा हामी बसेर मात्रै होइन but by our very lives we have to contend. तर हाम्रो आफ्नै जीवनलाई पनि हामीले सङ्घर्षमा लगेर That's what we have seen last time. अनि त्यही कुरा चाहिँ हामीले विगत दिनमा हेरेका थियौँ So when we come to verses 20 to 23, अनि हामी 20 देखि 23 पदसम्म हामी जब हेर्दछौँ Jude telling us how we should live in order to contend for our faith. अनि यहुदाले भन्दछ कि हामी हाम्रो जीवन कसरी बिताउनु पर्दछ हाम्रो विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गर्नको लागि भनेर And he gave us 7 very important aspects. अनि उसले चाहिँ यो 7 प्रकारका कुराहरू एकदमै महत्त्व कुराहरूले बताएका हामी Last पाउँदछौँ time we just mentioned, today we will go a little bit deeper into those things. अनि विगत दिनमा यसलाई बताएको मात्रै थियो तर आज अलि गहिरो हामी जाने चाहना गर्नेछौँ Verse 20, 20 पद he says, but तर you, प्रियहरू हो beloved, yes brother, yes, kindly go ahead. तर प्रियहरू हो तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा आफ्नै उन्नति गर पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर Here we see 2 things. अनि यहाँ हामी दुईटा कुराहरू देख्दछौँ So they are all the bad examples, those who have left the faith, but you, beloved, you do these things. अनि उसले भने यी सबै खराब उदाहरणहरू हामी देख्यौँ अब तिमीहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् प्रियहरू हो First of all, he is telling that you must build up yourself in this faith, that most holy faith that God has given unto us. अनि पहिलो प्रथम चाहिँ उसले भन्दछ कि आफ्नो पवित्र विश्वासमा आफैलाई उन्नति गर्नुपर्छ That means God has given us the basic block, faith. God has given unto us faith. यो हो कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रथम त्यो ढुङ्गा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ जो चाहिँ विश्वास हो And now we have to build ourselves, we have to grow in that. अब हामीले चाहिँ त्यसमा हामीले थप्नु पर्दछ हामी त्यहाँबाट बढ्दै जानु पर्दछ Now when we turn to 2 Peter, जब हामी यो दोस्रो पत्रुसमा आउँदछौँ in chapter 1, 1 अध्याय let me share with you, brothers and sisters, there is lot of similarity between the epistle of Jude and also epistle of 2 Peter. अनि यो which epistle sir Epistle of Jude and epistle of 2 Peter. अनि दोस्रो पत्रुस र यहुदा चाहिँ हामी एउटा समानता त्यहाँ धेरै समानता भएको हामी पाउँदछौँ So when we come to chapter 1 of 2 Peter, अनि हामी दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायमा जब आउँछौँ and Peter writes, to your faith you have keep on adding. When we read from verse 5 onwards, he says, add to your faith. अनि यहाँ 5 पदमा बाट हामी जब पढ्दै जान्छौँ पत्रुसले भन्दछ कि तिमीले आफ्नो विश्वासमा यी थप्दै जानु So thapnupas. That means we have to keep on adding. That is called building up our life of faith. अनि यो थप्दै जानु बढाउँदै जानुको मतलब चाहिँ हाम्रो यो विश्वासको जीवनलाई चाहिँ बढाउँदै जानु So first of all, faith. अनि पहिलो कुरा चाहिँ विश्वास To faith you add virtue. अनि त्यसमा चाहिँ सद्गुण And to knowledge you add to virtue you add knowledge. अनि सद्गुणमाथि ज्ञान This gnan means this knowledge is not the knowledge in our minds, but it is practical knowledge of God.
अनि यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो आफ्नै ज्ञान होइन तर परमेश्वरबाट पाएको यो काम लाग्ने कामयोगी ज्ञानको विषयमा हामी पाउँदछौँ Yeah, practical wisdom, practical knowledge. अनि यो चाहिँ एकदमै काम लाग्ने व्यावहारिक So, ज्ञानको विषयमा to faith, virtue, knowledge. अनि सद्गुण अनि माथि सद्गुण माथि ज्ञान अनि ज्ञान माथि संयम And you can keep on adding also in this manner. To knowledge अनि you add temperance, अनि यसै गरी तपाईँ थप्दै जानुहुन्छ कि ज्ञान माथि संयम and to temperance you add patience, संयम माथि धीरज and patience godliness, अनि धीरज माथि भक्ति and to godliness brotherly kindness, अनि भक्ति माथि भाइ भाइको माया and finally love of God. अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको प्रेम. That means he is telling that we can build up ourselves in this manner by adding onto one another, and then we become growing in our faith. अनि यसरी चाहिँ उसले हामी चाहिँ बढ्दै जान सक्छौँ हाम्रो विश्वासमा चाहिँ थप्दै थप्दै हामी चाहिँ बढेको अनुभवमा आउन सक्छौँ. Suppose if faith is not there, मानौ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ विश्वास नै छैन भने then we cannot build up. त्यो हो भने चाहिँ हामीले माथि बढाउनै सक्दैनौँ. So that's why we need to contend, because this faith, the teachings that we have received from the Lord is so important. If we lose that, we cannot build ourselves. So we fight for this very foundation of our Christian life, our life of faith. त्यसैले चाहिँ यो विश्वासलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु एकदमै आवश्यक रहेछ. यो शिक्षालाई चाहिँ संरक्षण गर्नु एकदमै आवश्यक रहेछ किनभने यो बिना माथि बढाउनै हामी सक्दैन रहेछौँ. And if we grow like that, we become fruitful. अनि हामी यसरी बढ्न सक्यौँ भने हामी फलवन्त बन्न सक्छौँ. Kindly, our brother will read 2 Peter chapter 1 from 8 to 10. अनि हामी दोस्रो पत्रुस 1:8 देखि 10 पद पढ्नेछौँ. किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा छन् र प्रशस्त हुँदै जान्छन् भने यिनीहरूले तिमीहरूमा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा बेकममा र निष्फल हुने तुल्याउँछन्. तर जससँग यी कुराहरू छैनन् ऊ अन्धा हो र टाढा देख्न सक्दैन अनि आफ्ना पहिलेका पापहरूबाट ऊ शुद्ध पारिएको छ भन्ने कुरा उसले बिर्सेको छ. Yeah, we see if we are not doing that, we are having a great danger. अनि हामीले चाहिँ यी कुराहरू गरेको छैन भने हामी चाहिँ खतरामा छौँ. We are blind and cannot see afar. अनि हामी चाहिँ अन्धा हुन्छौँ अनि टाढा देख्न सक्दैनौँ. That means we easily fail from the basic things of the faith. अनि यसको मतलब चाहिँ हामी विश्वासको साधारण कुरामा चाहिँ हामी खसिहाल्छौँ. And also we forget that we are purged from our sins, and when we forget that, we enter again into our back old habits. अनि हामीले चाहिँ हामी शुद्ध पारेको छौँ भने बिर्सिन्छौँ अनि त्यो पुरानो चालमा हामी फेरि फर्किहाल्छौँ. Now verse 10, kindly read verse 10, brother. अनि 10 पद, यसकारण भाइहरू हो आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिल्यै ठेस खाने छैनौ. कहिले पनि ठेस खाने छैनौ. So that means, in other words, is telling that we must be diligently doing these things. We must be giving very much utmost important for such kind of things. अनि यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ यत्न चाहिँ यी कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ. That is the first thing we see from book of, even from Jude. अनि यो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यहुदाको पुस्तकबाट यहुदाको पत्रबाट हामी देख्दछौँ. Come back to epistle of Jude, please. यहुदाको पत्रमा फेरि आउने छौँ. In verse 20, second part. अनि 20 को दोस्रो भाग हामी पढ्ने छौँ. Praying in the Holy Ghost. अनि पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु. Actually, in the end days, one of the biggest problems that come to us is the lack of enough prayer. अनि यो अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ यो एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रार्थनाको कमी.
because we are so busy in this world किनभने हामी यो संसारमा एकदमै व्यस्त भएका हुन्छौँ that we do not have enough time to pray. अनि हामीसँग पर्याप्त समय नै हुँदैन प्रार्थना गर्नको निम्ति You know, dear brothers and sisters, it is so important. The Lord taught the disciples and also disciples to all of us, the believers, that in these end days we need to pray sufficiently. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई अनि हामीलाई पनि यस्तो सिकाउनु भएको छ कि अन्तिम दिनहरूमा हामीले पर्याप्त रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ That's what even he said, Jude said, this is very important in the process of contending for our faith. अनि यहुदाले त्यही भनिरहेका छन् कि यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा चाहिँ I heard one story long time back. अनि मैले यो कथा चाहिँ पहिला सुनेको थिएँ And in that story, we see that actually there are a couple of people, the people of God, they were actually working very hard to grow in their spiritual lives or to have a victory over few things. अनि यहाँ यो कथामा चाहिँ केही परमेश्वरका जनहरूको विषयमा छ कि उनीहरूले केही कुराहरूमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्न चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए And they are trying to do that and they are putting all their efforts. अनि उनीहरूले त्यो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै प्रयास गरिरहेका थिए But they are failing miserably. तर उनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गिरेको गिरै उनीहरू चाहिँ आफैलाई पाउँदछन् And God shown to them what is actually the problem, what the problem is. अनि त्यतिखेर परमेश्वरले उनीहरूको चाहिँ समस्या चाहिँ के हो भनिकन उहाँले देखाउनु It is something like, some people, they are trying to make a fire, they are blowing and blowing and blowing, but then fire comes for some time, afterwards it's going down. Fire is coming and again it is going down. अनि कति समयमा जब आगो सल्काउनको लागि हामी प्रयास गर्छौँ अनि हामीले त्यहाँ फुकै गर्छौँ आगो केही समय आउँछ फेरि जान्छ फेरि आउँछ फेरि जान्छ Because in a way that God has taught them, they could understand, they could see that when they are blowing, and even enemy, the devil also, the demons, they are pouring water on the fire. अनि परमेश्वरले यो देखाउनु भयो कि उनीहरूले त्यतिखेर त्यो आगोलाई चाहिँ सल्काउनको निम्ति फुकिरहेको थियो त्यतिखेर शैतानले पानी पनि खनाइरहेको थियो So dear brothers and sisters, if we do not have prayer, all our efforts will be in that manner sometimes become very much futile. अनि त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब हामी प्रार्थना बिना चाहिँ अति प्रयास गर्छौँ तब हाम्रो सबै प्रयास चाहिँ व्यर्थ मात्र हुँदछ So the prayer will make our lives all the time something like burning. अनि त्यसैले प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा जलिरहेको अवस्थामा ल्याउँदछ Otherwise we will be blown off. नत्र त हामी थोरै गरेर हामी चाहिँ निभिएको अवस्थामा पुग्दछौँ That is the second thing that Jude has taught them, the believers. अनि त्यो चाहिँ यहुदाले सिकाएको दोस्रो पाठ हामी देख्दछौँ I think you might have noticed by now that Jude did not write to any particular people as other epistles were written. अनि अरू पत्रहरू चाहिँ यहुदाले चाहिँ यो आफ्नो पत्र चाहिँ कोही एउटा निश्चित मानिसहरूको झुन्डलाई चाहिँ लेखिएको हामी It पाउँदैनौँ is not to any church also. अनि यो कुनै एउटा मण्डलीलाई पनि लेखिएको थिएन That means it is written for all people and throughout the world and also in all ages. अनि त्यसको मतलब चाहिँ सबै मानिसहरूलाई सारा संसारका मानिसहरू अनि सबै कालका मानिसहरूको निम्ति लेखिएको So हो that's भनेर why जान्दछौँ। even in these days also it is so important to us. अनि त्यसै कारणले अहिलेको समयमा पनि यो एकदमै आवश्यक हामी पाउँदछौँ In verse 21, अनि 21 पदमा we see Jude is requesting the believers, keep yourselves in the love of God. अनि उसले चाहिँ यो आग्रह गरिरहेका छन् कि आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख And how do we do that? अनि त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त We understand from John's Gospel, chapter 15, how to continue in the love of God. अनि हामीले चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक
15 अध्यायमा चाहिँ हामी देख्दछौँ कसरी हामी निरन्तर परमेश्वरमा लागिरहनु भनेर by doing couple of things. हामीले चाहिँ केही कुराहरू यसरी गरिकन When we are loving God, we obey His commandments. अनि जब हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ उहाँको हामीले चाहिँ आज्ञाहरू पालन गर्छौँ When we are loving God, when we want to continue in the love of God, we need to love the Lord. अनि हामी चाहिँ उहाँको प्रेममा लागिरहन चाहन्छौँ भने हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्दछ And if we want to continue in the love of God, we need to love one another. अनि हामीले चाहिँ उहाँको प्रेममा लागिरहन चाहन्छौँ भने हामी एकअर्कामा पनि प्रेममा रहनुपर्दछ Because we know all these things, that's why we are not reading from the Bible. हामीलाई यो सबै थाहा नै छ त्यसैले हामी यो सबै कुरा पढ्दैनौँ बाइबलबाट Let us summarize. How do we continue in the love of God? अनि हामीले छोटकरीमा यसलाई हेर्छौँ कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रेममा निरन्तर लागिरहन्छौँ Number one, by loving God. पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरिकन Number two, by obeying to the word of God or commandments of God. अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालन गरिकन Thirdly, by loving one another, the people of God. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्कामा अथवा पवित्र जनहरूमा चाहिँ हामी प्रेममा रहिकन And finally, I would like to share with you, if we love the world, then God's love will not be in us. अनि अन्तिममा यो भन्न चाहन्छु कि हामी संसारलाई प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीमा हुँदैन Very good. So, kindly turn to 1 John chapter 2. अनि कृपया गरिकन पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायमा आउनुहोस् Kindly read verse 15, please, in Nepali. अनि 15 पद हामीले पढ्नेछौँ संसारलाई प्रेम नगर न त संसारमा भएका कुराहरू नै कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन So, in other words, Jude is telling us to continue in the love of God, we should not love the world. अनि अर्को शब्दमा यहुदाले के भन्न चाहिरहेको छन् भने हामी परमेश्वरको प्रेममा रहन चाहन्छौँ भने हामीले संसारलाई चाहिँ प्रेम गर्नु हुँदैन What is the world? अनि यो संसार चाहिँ के हो त World means everything that works against God. अनि यो संसार चाहिँ यो सबै थोकहरू हुन् जसले चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा काम गर्दछन् That we should not love. अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नु हुँदैन Now, that is third thing. Fourthly, अनि चौथो कुरा चाहिँ kindly come back to Jude and verse 21. अनि फेरि पनि यहुदाको 21 पदमा हामी आउँछौँ Looking for the mercy of the Lord Jesus Christ unto eternal life. Verse 21, second part. अनि 21 को दोस्रो भागमा अनन्त जीवनका निम्ति हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहौ And again we saw the mercy of God at the time of worship. अनि हामीले आराधनाको समयमा कृपाको विषयमा हेरेका थियौँ Now here the indication is looking for the mercy of God means looking for the coming of Lord Jesus Christ. अनि यहाँ चाहिँ के बताइएको छ यो ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै भन्नुको मतलब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको फेरि दोस्रो त्यो आवाजलाई चाहिँ पर्खिरहनु That means let us try to understand that aspect a little bit more clearly. यसलाई अब अझै अलिकति गहिरो रूपमा खुला रूपमा हामी बुझ्ने चाहना गर्छौँ At the time of coming of Lord Jesus Christ or during the second coming, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो दोस्रो आवाजमा चाहिँ the first event is that he comes into the middle of the air. अनि त्यो पहिलो घटना चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो आकाशमा चाहिँ आउनुहुन्छ At that time the church will be caught up to be with him. अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ मण्डली उहाँसँग उहाँको साथमा चाहिँ उठाइनेछ That is because of the mercy of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको कृपाको कारणले At the time of worship we saw mercy is pronounced more clearly during the time of the wrath of God. अनि हामीले आराधनाको समयमा हेरेका थियौँ कि त्यो कृपा चाहिँ त्यतिखेर पुरा रूपले प्रकट गरिन्छ जब त्यहाँ क्रोध देखा पर्छ So when there is a tribulation, when there is wrath of God poured upon this earth, अनि जब त्यो सङ्कटको समयमा आउँछ जब परमेश्वरको त्यो क्रोध यस संसारमा आउँछ
At that time, God protects us from the wrath of God. He will take us up. अनि परमेश्वरले त्यो क्रोधदेखि बचाउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ। So, looking for the mercy of God means escaping that tremendous, terrible tribulation to be with the Lord in the middle of the air. अनि त्यो क्रिस्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहनु भनेको त्यो सङ्कष्टको समयबाट चाहिँ हामी चाहिँ उठाइकन त्यो बादलमा चाहिँ परमेश्वरसँग रहनु हो। One example I will tell very quickly to understand. अनि म एउटा सानो उदाहरण बुझ्नको लागि भन्न चाहन्छु। This word mercy is first time mentioned during the time of Lot when he was taken away from Sodom and Gomorrah. अनि यो लुत चाहिँ यो कृपा चाहिँ हामी पहिलो पटक चाहिँ यतिखेर भेटाउँदछौँ कि जब लुत चाहिँ सदोम र गमोराबाट चाहिँ निकालिएको अवस्थामा थियो। So the mercy of God worked so much, and he hold on to thee because Lot was lingering. He is not coming out. So the angels of God, they hold on to his hands and they drag them out. अनि लुत चाहिँ त्यतिखेर एकदमै अल्याङ टल्याङ गरिरहेको अवस्थामा थियो अनि स्वर्गदूतले समातेर चाहिँ उसलाई चाहिँ निकालेको हामी पाउँदछौँ। But then when God actually takes this church to be with him in the middle of the air, it is entirely different way. He will not do that, and he will make all the people of God, those who are living an overcoming life, they will be with the Lord. अनि त्यो दोस्रो आगमनमा चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो आगमनमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हुने छैन, तर त्यो आकाशमा चाहिँ मण्डली परमेश्वर साथमा चाहिँ एकसाथ चाहिँ उठाइनेछ। Yes, so that is what actually we understand very clearly. अनि त्यो चाहिँ हामी प्रष्ट रूपले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। That's what actually Jude is also telling. Be preparing. Be ready for that mercy of God. अनि त्यही चाहिँ यहुदाले बताइरहेको थियो कि तिमीहरू तयारी हुनु क्रिस्टको कृपाको निम्ति। So now he told 4 things, right? अनि उले चाहिँ चारवटा कुराहरू बतायो है। Number 1, building up in the most holy faith. अनि पहिलो चाहिँ त्यो प्रथम ढुङ्गा हो जुन चाहिँ विश्वास, त्यसमा चाहिँ बढाउँदै जानु। Secondly, praying in the Holy Spirit. अनि दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ मा प्रार्थना गर्नु। Keep yourself in the love of God. अनि परमेश्वरको प्रेममा लागिराख्नु। And looking for the mercy of God. अनि क्रिस्टको कृपालाई चाहिँ हेरिराख्नु। These 4 things we do for ourselves. अनि यो चारवटा कुराहरू चाहिँ हामी आफ्नै निम्ति गर्दछौँ। Now he said 3 more things which we should do to others. अनि अब तीनवटा अरू कुराहरू चाहिँ उले बताउँदछन्, त्यो चाहिँ हामीले अरूको निम्ति गर्नुपर्दछ। Yeah, while contending for faith, जब हामी यो विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, we are not doing it alone. यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्लै गरिरहेको हुँदैनौँ। We need to do together. हामीले चाहिँ सबै मिलेर गर्नुपर्दछ। While doing together, जब हामी यो मिलेर गर्दछौँ, we need to protect others also. त्यतिखेर हामीले अरूलाई पनि सुरक्षामा राख्नुपर्दछ। That is what actually the ministry of the church. अनि त्यो चाहिँ हो मण्डलीको एउटा सेवा। We protect others from the wrong teachings and from doubts, from fear, from the situation where they drift away from faith. अनि हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ यो खराब शिक्षा, शङ्का, डर अनि यसो विश्वासदेखि टाढित हुनबाट हामीले चाहिँ बचाउँदछौँ। And that's what here is telling, that we need to do 3 things to others also. अनि त्यही चाहिँ यहुदाले भन्दछन् कि यो 3 कुराहरू चाहिँ हामीले अरूको निम्ति गर्नुपर्दछ। In verse 22 he says, some have compassion, making a difference. अनि 22 पदमा भन्दछन्, अनि यो भिन्नता राखेर कसैलाई दया गर। भिन्नता राखेर, that means we should make a difference. We should not be falling into the same thing that they are doing, but we need to have a difference, and then while maintaining that separation, we need to show compassion to others. अनि अरूले जस्तै चाहिँ होइन, तर त्यो भिन्नता राखेर हामीले चाहिँ अलग भएबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दया देखाउनु पर्दछ। That is very important to us. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै आवश्यक छ। And otherwise, if we are not careful, we will also fall into the same problem, same sin. किनभने हामी सतर्क भएन भने हामी त्यही पापमा हामी गिर्ने अवस्थामा पुग्छौँ।
And that's why we need to be careful about ourselves first of all. Those who are in sin, we need to help them with a compassion by taking care of ourselves and protecting our separation. अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामी आफै होसियारी हुनुपर्दछ अनि अरूलाई चाहिँ जो पापमा खसेका छन् उनीहरूलाई दया गरिकन हामीले बचाउनु I पर्दछ। think some of you work in army. I think you know what I'm sharing, brothers and sisters. अनि कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको मध्येमा हुनुहुन्छ जुन आर्मीमा हुनुहुन्छ तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ। While fighting, we protect one another, but if anybody is in any danger, we don't fall into the same danger, but somehow we protect them by keeping ourselves safe and secure. अनि लडाइँमा तपाईँहरूले एकअर्कालाई सहायता गर्नुहुन्छ, सुरक्षामा राख्नुहुन्छ। अनि कोही चाहिँ खाडलमा खसेको छ भने पहिला आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर अनि उनीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। That is what we need to be doing in our contending, in our fighting for the faith. अनि हामीले पनि हाम्रो विश्वासको त्यो सङ्घर्षमा त्यो लडाइँमा यही कार्य गर्नुपर्दछ। In verse 23, 23 पदमा, sixthly he says, and others save with fear, pulling them out of fire. अनि छैटौँ कुरा उसले यो बताएको छ, र अरूलाई आगोबाट थुतेर डरको साथ बचाओ। In verse 22, they are believers. He is talking about believers. अनि 22 अध्यायमा चाहिँ उसले विश्वासीहरूकै विषयमा बताएको छ भने 22 Padma in verse 22, right? Yes. And he is talking about believers. But in verse 23, yes, Yes, 22 पदमा चाहिँ उसले विश्वासीहरूकै विषयमा उसले बताएको छ भने but in verse 23 he is talking about unbelievers. 23 पदमा चाहिँ उसले अविश्वासीहरूको विषयमा उसले बताएको It is छ। something like pulling them out of fire. अनि यो चाहिँ यस्तो हो कि उनीहरूलाई आगोबाट बचाए झैं गरिकन। And he says now we should do that with fear. अनि उसले भन्दछ कि हामीले डरको साथमा चाहिँ यो गर्नुपर्दछ। And that actually is one of the attitudes that we should have while preaching gospel, while trying to help others. अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ हामीले यो प्रचारहरू गर्छ भने यस्तो प्रकारको हाम्रो विचारधाराले चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको हुनुपर्दछ। And we see finally seventhly, अनि सातौं कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। Before going there, shall I tell one thing, brothers and sisters? While contending for our faith, one of the important ministries that we should be doing is preaching continually gospel, sharing our testimonies. अनि सातौं पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी म यो भन्न चाहन्छु कि यो हाम्रो विश्वासको सङ्घर्षमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रचारको सेवा चाहिँ हामीले निरन्तर गरिराख्नु पर्दछ। And as you are doing it, we thank the Lord. परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईले यो कार्य गरि पनि राख्नु भएको छ। And we should continually do that. अनि हामीले चाहिँ त्यो कार्यलाई चाहिँ निरन्तर गरिराख्नु पर्दछ। Apostle Paul says, woe unto me if I do not preach gospel. अनि उस पावल प्रेरितले भन्दछ कि हाय मलाई मैले प्रचार गरिन भने। So that is the attitude we should have. अनि हामीसँग चाहिँ त्यस्तो प्रकारको विचारधारा हुनुपर्दछ। And while doing that, by sharing the testimonies, by sharing the word of God, the gospel, we not only keep our faith intact, but we will be helping others also. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रचारहरूद्वारा हाम्रो गवाही बताएकोले वचनहरू हामीले देखाएको कारणले चाहिँ हाम्रो आफ्नो विश्वास मात्र हैन तर चाहिँ हामीले अरूलाई पनि बचाउँदछौँ। Seventhly, in verse 23, अनि सातौं बुदा चाहिँ यो 23 पदमा हामी देख्दछौँ। it is written, hating even the garments spotted by the flesh. अनि शरीरद्वारा कलंकित भएको वस्त्रलाई पनि घृणा गर। And that is the attitude that we should finally cultivate or develop in our lives. अनि यस्तो प्रकारको बानी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ निकाल्नु पर्दछ। And that kind of hating towards even garments may not be spotted by the flesh. अनि यस्तो प्रकारको घृणा कि त्यो शरीरबाट चाहिँ हाम्रो वस्त्र चाहिँ कलंकित नहोस् भनेर। And these garments speaks about the righteousness that we got from the Lord. अनि यो वस्त्रले चाहिँ जुन परमेश्वरबाट पाएको धार्मिकताको विषयमा बताउँदछ।
And they may be the good works that we do after salvation. अनि अथवा मुक्तिपछि पाएको यो असल कार्य पनि हुँदछन् And we see those are the things that God has given unto us. अनि यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ Our testimony, अनि हाम्रो गवाही our lives. हाम्रो जीवन And we need to remember they can be spotted by the flesh. अनि हामीले चाहिँ यो थाहा गर्नुपर्दछ कि यी कुराहरू चाहिँ शरीरको द्वारा चाहिँ कलङ्कित हुन सक्छन् So we must hate even to the extent that they may not be spotted by the flesh. हामीले यतिसम्म चाहिँ घृणा गर्नुपर्दछ कि हाम्रो यो शरीरको कारणले चाहिँ यो कलङ्कित नहोस् भनेर As we grow in the Lord, slowly we develop such kind of hatred towards the sin. अनि हामीले चाहिँ जब परमेश्वरमा बढ्दै जान्छौँ यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ यो पापप्रति घृणा बढाउँदै जान्छौँ And otherwise, slowly we fall into this kind of, great problems where we turn the grace of God into lasciviousness. अनि किनभने यस्तो गरेनौँ भने हामी चाहिँ यस्तो खतरामा हुन्छौँ कि हामीले परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ त्यो कामुकतामा चाहिँ परिवर्तन गरेको भेटाउँदछौँ In this epistle, along with the bad examples, Jude also gave good examples. अनि यहुदाले चाहिँ यो पत्रमा चाहिँ खराब उदाहरणको साथसाथमा असल उदाहरण पनि दिएका छन् For example, he gave the example of Michael, the archangel. अनि उसले चाहिँ उदाहरणमा माइकलको विषयमा पनि देखाएको छन् Last time I shared with Michael and Gabriel like that, right? विगत समयमा म तपाईहरुलाई माइकल अनि गब्रियलको विषयमा पनि बताएको थिए And we also have the example of Enoch or Hanok. अनि हामीले यहाँ हनोकको विषयमा पनि पाउँदछौँ In verse 14. अनि 14 पदमा And these are the examples that they have lived out such a life that has he described in verses 20 to 23. अनि 20 देखि 23 पदमा बताएको एउटा जीवन जस्तै उनीहरूले चाहिँ बिताएको हामी पाउँदछौँ When we see Enoch, अनि जब हामीले हनोकलाई हेर्दछौँ it seems he prophesied even in those days itself. अनि उसले चाहिँ त्यतिखेरको समयमा पनि एउटा भविष्यवाणी भनेको हामी पाउँदछौँ He said that Lord is coming with thousands of angels. अनि उसले भनेका थिए कि परमेश्वर हजारौं हजार पवित्र जनहरूसँग आउँदै हुनुहुन्छ It is written in verse 14. अनि 14 पदमा लेखिएको छ What he wrote is that God is coming to judge the people, ungodly people. अनि उसले यो के लेखिरहेका छन् भन्दाखेरि जुन भक्तिहीन मानिसहरूलाई चाहिँ न्याय गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा It may be for the immediate future because God judged during the time of Noah. अनि त्यो चाहिँ सायद तत्कालै आउने त्यो भविष्यको विषयमा हुन सक्छ किनभने परमेश्वरले त्यतिखेर नोआको समयमा त्यो न्याय प्रकट गर्नुभयो But it is also very clearly telling about the second coming of Lord Jesus Christ. तर त्यसले चाहिँ तर उसले चाहिँ यो प्रभु श्री ख्रीष्टको दोस्रो आवाजलाई पनि बताएको छ भनिकन हामी So he talked about the judgment. अनि उसले चाहिँ त्यो न्यायको विषयमा बताउँदछ So we need to be remembering that aspect all the time in our hearts. अनि त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले सधैँ याद गरिराख्नु पर्दछ God is going to judge this world. परमेश्वरले अवश्य पनि यस संसारलाई न्याय गर्नुहुनेछ So whenever we come around the table of the Lord, अनि जहिले पनि हामी परमेश्वरको त्यो मेसमा आउँछौँ भने God does not want us to fall into that judgment. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो न्यायमा परेको चाहनु हुँदैन That's why he wants us to judge ourselves. त्यसैले चाहिँ परमेश्वरले हामीले आफैले आफैलाई जाँचेको चाहनुहुन्छ And if we don't judge ourselves, अनि हामीले आफैलाई जाँचेनौँ भने then second step is God will chasten us so that we may not fall into final judgment. Sorry, brother. God will chasten us so that we may not fall into that final judgment. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाढ्न दिनुहुनेछ ताकि हामी त्यो अन्तिम न्यायमा चाहिँ हामी नपरौँ भनिकन Kindly read 1 Corinthians chapter 11 and verse 32. अनि पहिलो कोरिन्थी 11 को 32. 27 पद 32. 32.
Yes. तर संसारसँगै हामी पनि दोषी ठहरिन नपरोस् भनेर हाम्रो न्याय गरिँदाखेरि प्रभुबाट हामी टाढ्न पाउँछौँ। So we see one verse just before that, verse 31 also. 31 पद पनि पढ्नेछौँ, किनकि हामीले आफैलाई जाँच्यौँ भने हाम्रो न्याय गरिने छैन। So this is what actually very consciously, actively we do these things around the table of the Lord because of these reasons. त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ समझको साथमा सक्रिय रूपमा चाहिँ त्यो मेसको वरिपरि यो कार्य गर्नुपर्दछ। Remembering the judgment of God, even the coming judgment of God. परमेश्वरको त्यो आइरहेको त्यो न्यायलाई सम्झना गर्दै Today we stop here. May the loving Lord help us. हामीले चाहिँ आज यही अन्त गर्नेछौँ। प्रेमी परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको हो। जय मसीह सबैलाई। Thank you so much, brother. जय मसीह दाजु, जय मसीह सबैलाई। अब प्रभुले आज अति महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले वर्तमान समय अति आवश्यक परेको कुरा प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। अब हामी प्रभुप्रति बडो कृतज्ञ छौँ अनि प्रभुको दास